कि बैठे सड़कों के उत्ते गल इन्नी क ना जानी तेरे यमुना चो पीता साडे घोड़ियां ने पानी महकदा पिया है हले सुक्या नहीं गुलाब तेरी दिल्ली दुल्ली कोलों कदों डरिया पंजाब तेरी दिल्ली दुल्ली कोलों कदों डरिया पंजाब। सो मैं घट गिणती वालियां दे नाल मत्था लाया साडे चों बोलिया कोई नहीं तो वह बेचारा भुलिया भटकैत कि पग्गां नाल पंगा ला के बह गया। सो असीं इहनूं चंगी तरह दस दांगे भी सानूं बिल वापस करवाउणी आउंदी है। इसे तो वो डुबदा हुण शर्म नाल मर जाना चाहिए भी मैं हुण भी उन्हें लैना ही पैना जी वापस लैना ही पैना जो मर्जी लै लवे। हुण तो विचोले भालदा विचोला पर जो बादल साहब ने कहा सीगा भी बादल साहब वधिया वा नाले भी मेरा बादल दा पंजाब दे विच बण जू ते नाले साडा फेर गठजोड़ हो जूगा भी ये कोई बादल दी गल मोड़ी नहीं मोदी ने 5-5 टन दे पत्थर ही खुद गए साडे बछड़ा मारियां साडे ते उन्होंने गोले सिੱਟੇ ते वो जिहड़ी नौजवानी ही साडी साडे नाल उन्होंने 5-5 टन दे पत्थर तक भरे कीते आ ते जे नशेड़ी हुंदे तां कित्थों वो भरे कर सकदे सीगे। जे पहले तो लीडर ना विकदे सानूं आ दिन देखने नहीं पैने ते हुण कहण मतलब सारा मीडिया जी सारा लोगों को जागृति हो गई लोग जाग पे आ साडी जंग जिहड़ी जवानी वो जाग पई आ इस करके जे साडा इकट्ठ देख के हुण कहण मोदी नूं सारा कुछ करना ही पैना। की सोच के आए हो कुछ ना कुछ घरदिਆਂ ने दस्सिया नहीं तुहानूं दस्सिया की दस्सिया भी ना मोदी वाले पैसे बनाउंदा वा तां करके धरने लाउंदे आ जब तो किसी वड्डे कार्रवाई के संकेत दे विच हैगे ते दूसरी गल मैं दस देना चाहुंदा केंद्रीय मंत्री साहब आओ कदे फतेहगढ़ साहब की धरती पर देखो कि साडे छोटे बच्चों ने किड्डे वड्डे इतिहास रच गए आ। सो तुसीं बजुर्गों की ते बच्चों टेंशन ना लवो कि मैं टिकरी बार्डर ते गया साडे उहदे लागे सुधार दा इक मैनूं बापू मिलिया मैनूं कहंदा हलवारे तू ही है जिहड़ा स्टेजां ते बोलदा मैं कहा हाँ जी बापू कहंदा मेरे घरे जाई सोसाइटी कोल मेरा घर बा कहंदा उन्हां नूं कहीं भी एक कही ते रंबा जरूर दे दिओ। मैं कहा बापू की करना कहंदा उत्थे असीं पार्क 'च विहले बैठे असीं धनिया ते मूलियां वालियां कहंदा बीज लईए आपदे खाण नूं। सो साडे जिहड़े बजुर्ग ने पूरी तैयारी दे विच आ सो इनू झुकना पऊगा तो नहीं फिर अज असीं उस दिल्ली की जमीन के उत्ते आनंदपुर वसा देंगे। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ RSS की गोद में खेलती है और जो संगठन उसको कहता है उसी के हिसाब से वो काम करती है। ये सानू कहंदे ਸੀ 60 साल तो उत्ते वाले बजुर्ग आ इन्हां नाल नौजवान नहीं है साडे नाल 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे भी आ गए ने असीं पिछे नहीं हटांगे असीं लड़ाई अगे लेके जावांगे। नौजवानों की तुसीं गल कीती है पर इस वार तो बजुर्गों ने भी कमाल करती है बजुर्ग लगातार डटे हुए असीं बरनाला ते भी दसदा ਸੀ जेल ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਜਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ मीडिया ने भी प्रोपोगेंडा फैलाया सी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने किते ना किते सरदार नूं बड़ा कार्टून जिहा बना के पेश किया गया सीगा हुण तक वो किरदार जिहड़ा उन्हां दे जहन दे विच सी हुण जदों वो देखदे ने कि वाकई असली सरदार इस तरह दे हुंदे ने उन्हां दे जहन दे विच तुहानूं लगदा है कि जिहड़ी छवि बनी होई सी ਉਹਨੂੰ फर्क पिया। ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਛਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕ ਲਏ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਪੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੰਬਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਧਨੀਏ ਪਾਲਕ ਪੂਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। सत श्री अकाल जी तुसीं वेख रहे हो STV पंजाब तो मैं सनी सुजापुर तुहाडा स्वागत करदा है। इस वेले असीं रायकोट मुल्लांपुर रोड है जिहड़ी उहदे विचकार हलवारा पिंड आउंदा है उत्थे खड़े हाँ। मैं कैमरामैन नूं कहूँगा वो दिखा देण तुहानूं तस्वीरां इत्थों दियां भी लगातार धरना लग्या होया है पर वड्डी गल है कि एंबूलेंस जां जिहड़ी जरूरतमंद चीज़ां ने उन्हां नूं लंघण दित्ता जा रहा है। किसी भी तरह की कोई हुल्लड़बाजी नहीं की जा रही जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार प्रचार रहा वा
ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅੰਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਸਟੀਵੀ ਦੀ तमाम ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੈਠੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਯਮੁਨਾ ਚੋਂ ਪੀਤਾ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਮਹਿਕਦਾ ਪਿਆ ਏ ਹਲੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਡਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਡਰਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਬੈਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਵਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਕਾਉਂਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਗਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੌ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਹੁਣ ਜੀ ਕੁਛ ਕੋ ਨਰਮ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਖਬਰ ਮਿਲੂ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਲੂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ 31 ਜਾਂਦੇ ਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੌ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕਦਮ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਭਾਲਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 30-31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਹੰਬਲਾ ਵੱਜਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਵੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਲਮਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 5-5 ਟਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬਛੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-5 ਟਨ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਭਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਿਆਗਣਗੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ,
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਕਾਊ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਵੀ ਨਾ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਧਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ MSP ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਵਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਤੇ ਰੰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਧਨੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਲਈਏ ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਟ ਨਾਲ ਐਟ ਖਟਾਉਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈचारे तो भी हैगे ने, गलबात करते हैं। तुसी किद्दां लेने हो? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आज इस धरना में मैं भी शामिल हूँ और पूरे हिंदुस्तान में तमाम समुदाय, तमाम मज़हब के लोग इस धरना में शामिल हो रहे हैं और तमाम लोगों का एक ही मुद्दा है कि मोदी सरकार जो किसानों के ख़िलाफ़ जो बिल पास किया कैबिनेट में, उस बिल को वापस ले और जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो ये धरना हमेशा जारी रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो मोदी सरकार है तानाशाही पे उतरी हुई है और हमेशा मनमर्जी करती है, सत्ता के ऊपर काबिज होकर के गलत तरीके से ये आवाम और पब्लिक को मिसयूज़ कर रही है और सही तरीके से पब्लिक को और जनता को उसका हक़ नहीं दिला रही है। ख़ास तौर से जो पूरे हिंदुस्तान में किसान भाई हैं वो बहुत परेशान हैं और जो ये मोदी सरकार ने कैबिनेट में 3 बिल पास किया है वो किसानों के खिलाफ़ है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार उस बिल को वापस ले, नहीं तो ये धरना जारी रहेगा। सो ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 370 ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 3 ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ सरकार का असल एजेंडा है कि? देखिए जी, मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ RSS की गोद में खेलती है और जो संगठन उसको कहता है उसी के हिसाब से वो काम करती है और उसको ये चाहिए कि अगर आवाम ने उसको सत्ता में लाया है, काबिज़ किया है, तो वो आवाम के हक़ और उसके भलाई का काम करें, न कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करें।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਤੀ ਹੈ? जी 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 पूरे हिंदुस्तान के तमाम समुदाय के लोग एक मुश्त हो गए हुए हैं और हम लोग जात बिरादरी से ऊंचे उठ करके हिंदुस्तान की तरक्की की बात करना चाहते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਟਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀ ਆ? ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੇ ਸਾਤੋਂ ਖਾ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਵੀਰੇ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਉਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 12 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਡ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਛਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼, ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਵੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋੜ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਪੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ? ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕੁ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੂੜ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਲੰਬਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 6 ਜਾਣੇ ਆ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਅੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੇ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਧਨੀਏ ਪਾਲਕ ਪੂਲਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ? ਵੀਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਦੇ ਵਗੈਰਾ ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੀਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੌਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੌਲ ਖੋਲ੍ਹਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਓ, ਨਹਾਓ ਧੋ, ਆਪਦਾ ਟਾਇਲਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀਰੇ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਰਪਲਸਤ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। 3 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵੀਰ ਹੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਸੁਜਾਪੁਰ STV ਪੰਜਾਬ।